الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والإنس والجان وأنطق لسان الإنسان بأنواع الفصاحة والبيان ونور قلوب أهل التوحيد والإيمان بأنوار الإسلام والإيقان وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ومواعظ آيات القرآن كما قال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفضله على سائر الحيوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والعصيان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحجة والبرهان صلى الله على آله وأصحابه أجمعين. Bütün danmaqtavlar bарлык галимләрне юктан бар итүче, аларның тәрбиячесе булган Аллаһ Субханаһу ва таалагә булсын ва аның хабибенә, аның илчесенә, безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга безнең укыган салават шәрифләребез ирешсен, һәм дә аңа, аның әһле бәйтенә, туганнарына, сахабаларга, табигъиннәргә ва барча мөэмин-мөэминәләргә Аллаһ Субханаһу сәламе, рәхмәте ва бәрәкәте булсын. Аллаһның илчесе sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde aytgan, birinchi bo'lib jannatga kiruvchilar ham bu ummatning eng yaxshilari zaif, kuchsizlar ham yaralilar. Ikkinchi hadisinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytdi, menga ikki ish suyukli bo'ldi. Shul amallarni yaratuvchi meni yaratar, ularni suymavchi meni suymas. U faqirlik ham Alloh yo'lida tirishlik qo'yu. Rivayetlerinin birisinde kitirile bir vakit Cibril aleyhisselam Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yanına kelib, "Ya Muhammed, seni büyük ve barcha narsaga kuchi yetuvchi Alloh salam bilan salamli, ham ayta, tilaysingmi sen men bu, ya'ni Makka tavlarin altiniga aylantirib, ul tavlar sen qayya bo'lsang, qayya barsang da sana yesinler için." Peygamberimiz bir saat uylanıp cevap verdi. Cibril, şunlukta bu dünya iyi bulmavşağa yaşa uğruna, malı bulmavşağa bayılık bulup tura. Hem bu dünya için fikirlemevşe, an bulmağanlara gana tırışa. Şunda Cibril aleyhisselam, "Ya Muhammed, Allah seni dürüst yolda nık kıldı" degen. Peygamberimiz aytdi, mümin için en yaxşı zinnet, en yaxşı bölek ol fakirlik. Şulay uq, sizlerden kim selametten, tınış yürek, hem bir günlük rizığı bilen uyansa, ol bütün dünyanı öz kolunda təmin etüşe. Yani bütün dünya baylığı anın kolunda buluşu kibik bulur dip aytdi. Rivayet getirile, Allah Azza ve Celle Musa aleyhisselam'a aytdi, "Sena fakirlikning yaqinayuwan ko'rsang, men to'g'riliqlarning belgisin qarshi alam" deb ayt. Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, "Men jannatga qaradim, ham aning ahllaridan ko'pchilik fakirlarni ko'rdim. So'ngan jahannamga qaradim, ham aning ahllaridan ko'pchilik boylarni va xotinlarni ko'rdim" deb aytdi. İkinci rivayette getirile, qayda baylar degeç, alarga dünyada jigan baylıkları hem dereceleri mında, yani cennetke kirge kumaşavladı. Peygamberimiz cehennem ahillerinin köpçülük hatunlar ikenligini kurgeç soruştu. Alar bilen nerse buldu? Yani hatunlarının cehennemge kirinin sebepleri nerse de? Cevap verip, alarının vakitlerin iki sarı tüslü нәрсә ала иде. Ул шафран һәм алтын. Риваятта китерелә, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтте, пәйгамбәрләрдән үзенең дәрәҗәсе аркасында Сулейман алейхиссалам, әминем сахабалардан байлыгы аркасында Абдуррахман ибн Ауф җәннәткә соңгылары булып керәчәкләр. Абдуррахман ибн Ауф турында Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтте, байлыгы аркасында мен аны җәннәткә үрмәләп кергәнен күрдем.
Давамда килә, бу хәбәрне Абдуррахман ибн Афка җиткергәч, ул шатлыктан шунда ук үз байлыкларыннан яртысын Аллаһ юлында сарыф иткән риваят китерелә. Һәм карагыз, нинди күркәмлек! Үрмәләп керүен ишеткәч, аның кәефе төшмәде. Нишләп? Шулай гынамыни, нишләп ике аякта каты басып торган хәлдә түгел, һәм башка түгел? Бәлки аны исәпкә алмыйча, кая керүен күз алдында тотып, шатланды һәм аңа җәннәткә керер өчен Аллаһка якынайтучы гамәлне кылып, кыямәт көнендәге булган яхшы гамәлләр үлчәвенә өстәп куйды. Тормышта булганда ул җәннәт белән шатландырылган 10 сахабаларның берсе булучы Абдуррахман ибн Ауф. Муса алейхиссалам әйткән: "Я Раббам, синең яратканнары кем? Мин аларны синең ризалыгың өчен яратырга телим." Аллаһ субханаху ва тааля шунда әйтте: "Барча ярлылар." Әл-Масих Гайса ибн Марьям әйтте: "Мин ярлылыкны яратам, һәм байлыкны сөймим, һәм аңа эндәшкән исемнәреннән иң яратканы фақир иде." Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам шулай әйтте: "Ярлылар белән аралашыгыз, аларда фазилат бар." Кешеләр сорадылар: "Нинди, эй Аллаһның илчесе?" Ул әйтте: "Кыямәт көнендә аларга әйтелер: Изләгез сезне бер кисәк ипи белән ашатучыны, бер йотым су белән эчертүчене, һәм сезне киендерүчене, һәм кулларыннан тотып, аны җәннәткә алып кергез." Али бин Аби Талиб радиллаһу анһудан китерелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кайчан кешеләр үз янәшендә булган фақирләрне сөйми, байлыклары белән мактаныша башлагач, һәм үзләренең бөтен вакытларын дирхәм җыюга башлагач, Аллаһ аларны 4 нәрсә белән газаплаячак. Беренчесе авыр вакыт, икенчесе гаделсез башлык, өченчесе алдаучы рәисләр ва сатучылар, һәм 4-нчесе көчле дошман белән." Абу ад-Дарда радиллаһу анһу әйтте: "2 дирхәм белән ия булучының хәле 1 дирхәм ия булучының хәленнән мәшәкатьлерәк." Китерелә, Гомар радиллаһу анһу халифа булганда Сагд бин Амр радиллаһу анһуга 1000 динар җибәргән. Амрның кәефе төшеп, өенә килде. Килгәч тә аны хатыны ни булды сорагач, ул начарлыкның да иң начары. Соңыннан әйтте: "Миңа иске киемеңнең берсен алып кил." Алып килгәч, ул аны йыртып, алардан кесә кебек бәләкәй капчыклар ясап, ул акчаларны бүлеп намазга басты. Һәм иртәнгегә хәтле елады. Һәм ул әйтте: "Мин Аллаһның илчесенең булай дигәнен ишеттем. Минем уммәтемнән ярлы кешеләр җәннәткә байлардан 500 елга алданрак керерләр. Һәм әгәр дә берсе, ягъни байлардан, алар белән катнашып җәннәткә керсә, аны кулыннан алып, аннан чыгарачаклар." Бер галим әйткән: "Хәсрәттә адәм баласы, әгәр дә ул фақирлектән курыккан кебек, җәһәннәм утыннан курыкса, икесеннән дә котылыр иде. Һәм әгәр дә байлыкка омтылган кебек, җәннәткә омтылса, икесенә дә ирешер иде. Һәм әгәр дә тыштан кешеләрдән курыккан кебек, эчтән Аллаһдан курыкса, ике дөньяда да бәхетле булыр иде." Ибн Габбас радиллаһу анһу әйтте: "Ләгънәт кылынды шул кемнедер аның байлыгына карап кына хөрмәт итә, ә кемнедер аның фақирлеге аркасында түбәнсетә." Лукман алейхиссалам әйтте: "Кешенең иске киеменә карап аны түбәнсетмә, чөнки сезнең икегезнең дә Раббыгыз бер." Яхья ибн Мас'уд әйтте: "Мохтаҗларны яратып, син Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга якынаясың. Алар белән аралашып, син холкыңны тәрбиялисең.
Ләкин алардан ерагаю сине мунафиклык, икейөзлеккә якынайта. Гомар радиллаһу анһудан китерелә, Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйтте: "Һәр нәрсәнең үз ачкычлары бар. Җәннәтнең ачкычы сабырлыклары сәбәпле фақирләрне, мискиннәрне яратудыр." Али бин Аби Талиб радиллаһу анһу Пәйгамбәрдән китерелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһ субханаху ва тааля күбрәк үзенең Раббысы һәм тәкъдире белән канагать булучы ярлыларны ярата." Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам шулай әйтте: "Үзенең өлешенә риза булучы фақирләрдән дә яхшысы юк. Кыямәт көнендә Аллаһ әйтер: Кайда минем сайланган кулларым? Фәрештәләр әйтерләр: Кем алар, я Раббым? Ул әйтер: Мин биргәннәрдән канагать, үз тәкъдирләренә риза булучы мөэминнәр. Аларны җәннәткә кертегез. Һәм башкаларның хисап кылынганда, алар җәннәттә булырлар, ишәрләр һәм ашарлар." Гомар радиллаһу анһу әйтте: "Көнчелек ул мохтаҗлык, байлыкка омтылудан азат булу байлык. Кешеләрдә булган нәрсәләргә кызыксынмаучы аларга мохтаҗ түгел." Ибн Мас'уд радиллаһу анһу әйтте: Көн сайын Аллаһның тәхете астыннан бер фәрештә чыга һәм: "Эй адәм баласы, синдә әзе булган, сине боза торган күп нәрсәләрдән яхшырак", дип әйтә. Абу Аддар да әйтте: "Һәр кешенең акылында заифлык бар, чөнки дөнья малы аңа ирешсә, ул шатлана. Ә бит көн вә төн аңа билгеләнгән вакыты кыскартыла. Ләкин адәм баласын ул борчымый. Нинди файдасын мал җыюдан, качан бу дөнья бетүче?" Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: "Лучшие люди этой общины, ее бедняки, а быстрее всех упокоятся в раю слабые ее члены". Также рассказывают, что Джибраиль алейхиссалям явился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: "О Мухаммад, Аллах всемогущий, Он и великий, приветствует тебя и говорит тебе: ты хочешь, чтобы я превратил эти горы Мекки в золото, и они бы сопровождали тебя где бы ты ни был?" Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, размышлял в течение часа, а потом сказал: "О Джибраиль, поистине этот мир – дом бездомного и имущество неимущего, и заботится об этом мире только глупый". Али бин Аби Талиб радиллаһу анху передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: "Когда люди начинают ненавидеть своих бедняков, хвастаться своим достатком, посвящают себя собиранию дирхемов, Аллах наказывает их четырьмя: суровым временем, несправедливым правителем, лживым наместником и могущественным врагом". Абу Аддарда радиллаһу анху сказал: "Имеющий 2 дирхема будет в более трудном положении, чем имеющий 1 дирхем". Также один мудрец сказал: "Каждый несчастен сын Адама. Если бы он боялся огня, как боится бедности, то спасся бы от них обоих. Если бы он стремился к раю, как стремится к богатству, то получил бы их оба. И если бы он внутри боялся Аллаха так же, как внешне боится людей, то был бы счастлив в обоих мирах". Ибн Аббас радиллаһу анху сказал: "Проклят тот, кто почитает из-за богатства и унижает из-за бедности". Лукман алейхиссалям сказал: "Не унижай человека из-за потрепанности его одежды, ибо у вас двоих один Господь". Многие в наше время считают бедность пороком, чем-то плохим, отделяющим одну группу людей от другой. И также считают, что положение перед Аллахом, как и перед людьми, это богатство. Даже не задумываясь, быть может, сам Аллах предопределил ему бедность в этом мире, чтобы возвысить своего раба в день суда.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه السميع الدعاء.